ट्राई सिटी चंडीगढ़ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਫੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਫੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਰਫੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਸੌਰਵ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ GS ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀਕਟ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸੌਰਵ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਦਾਦ ਖੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਨਾਉਂਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੁਲਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਨੀਆ ਨਰੂਲਾ, ਕੋਮਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਨੀਆ ਗੁੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ GS ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਕਟਰ SK ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ AMD BM ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक सवाल है कि न जाने कब बदल जाए रास्तों का मिजाज, इतना आसान भी नहीं लौट के घर आना। हमारे अगले जो सिंगर हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के सीनियर अनाउंसर, सीनियर प्रोग्रामर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड लगते नहीं। परमजीत परवाना पटियाला से स्पेशली हमारे बीच में आए हैं। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। Thank you, Dr. SK Batish Sahab. Really, I'm feeling privileged while singing before such elite gathering. Thank you, Garewal Sahab. Thank you very much. दुलारी फिल्म सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी बस्तियां दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। कोई कहे दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। जय 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 रफी साहब। थैंक यू सो मच परवाना साहब, फिर से सुनेंगे आपको। थैंक्स अ लॉट। अकलो दिल। एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को ऐसे ही बैठे थे, उनको किसी ने कहा जी आप चंद शब्द बोल दीजिए, तो वो कहते हैं कि चंद शब्द बुलाने हैं तो 1 हफ्ता दो, आधा घंटा बुलाना है तो मैं अभी शुरू हो जाता हूं। तो चंद शब्द सबसे मुश्किल होते हैं, और ऐसे माहौल में जहां पे मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ा हूं, टैगोर थिएटर 1960 से जानते हैं इस थिएटर को, तो इसलिए ये गाने सुन के उस जमाने में वापस चले गए जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मेरे को याद है धर्मेंद्र साहब को देखा, 1964 की बात होगी, उन दिनों शूटिंग का बड़ा, फिल्म स्टार को मिलने का बड़ा होता था। तो एक शूटिंग हो रही थी पंजौर गार्डन में, धर्मेंद्र आए हुए थे और उनका एक डिस्टेंट रिलेटिव देओल, सब उनके रिश्तेदार बन जाते थे, वो हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में था। तो हम स्कूटरों पे चढ़ के पंजौर गए, वहां पुलिस लगी हुई, हजारों में लोग, अंदर कौन घुसने थे वहां पे। तो हमने सोचा कि चलो कभी तो शूटिंग खत्म होगी। तो जब शूटिंग खत्म हुई तो पहले तो वो धर्मेंद्र साहब और हीरोइन गाड़ी लेके कालका को निकले, उन्होंने कहा पीछे ना लगे कोई। तो फिर जब इधर को वापस आए, हम स्कूटर भगाते भगाते माउंट व्यू होटल पहुंचे उनके पास। लेकिन वो भी इतने बढ़िया आदमी कि जब उनके जाके कमरा हमने खड़खड़ाया तो इसने, हमारे साथ जो सेवान था, उसने कहा जी मैं भी देओल हूं, आपके गांव में से हूं। तो कहते नहीं आप आइए। तो वो पहली बार एक फिल्म स्टार देखा 1960 में। सो ये यादें बड़ी पुरानी हैं। चंडीगढ़ में ये सोचो कि पंजौर में शूटिंग होती है और पूरे शहर में किसी ने देखा नहीं था फिल्म स्टार को। तो आजकल तो दुनिया बदल गई है, लेकिन ये हमें उन यादों के पास वापस लेके आज इन गानों के साथ, with this music and with these songs, it's reviving those old memories, those old smells and those old feelings and emotions. Thank you very much, Mr. Garewal, for this. I'm grateful to you. And please, it's a wonderful program. Thank you. सर बहुत ही परम सत्कारयोग गरेवाल साहब। गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਗਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ
ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਫੀ ਨਾਈਟ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੰਗੀਤ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਗਸਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਝ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਸੱਦਣਾ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਮਾਈਕ ਵਾਪਸ ਖੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸੱਦੋ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਈਵਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 7 68 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Ladies and gentlemen, on behalf of Rafi Memorial Cultural Society, I extend a warm welcome to all of you, especially to Sardar Pratap Singh Ji Bajwa, ex-cabinet minister, ex-MP, presently leader of opposition in Punjab Vidhan Sabha. I also extend my warm welcome to Sardar Ramesh Chandra Singh Ji, IAS, ex-Chief Secretary and ex-Chief Information Commission Punjab. And it's also my privilege to welcome Ambassador K.C. Singh Ji, IFS, one of the most distinguished diplomats of India. I must tell you some facts about the Rafi Memorial Cultural Society, which came into being in the year 2019.
Our first function was held in Patiala on 28th of December 2019, and we had decided to hold annual function every year, either in Patiala or Chandigarh. But due to COVID, we could not hold any function for the last about 2 years. Our endeavor is always to hold this function on the eve of Muhammad Rafi Saab's birthday, which falls on 24th of December every year. But due to certain preoccupations of our star singer, Mr. Saurav Kishan, we could not hold this function earlier. And this little boy, who has become a overnight prodigy and a Chota Rafi, he has been introduced to Indian audiences by Anand Mahindra ji of Mahindra and Mahindra fame. In fact, on September 12th, 2012, he put out a blog on Twitter, and he mentioned that we have found a new Muhammad Rafi after decades.